सांग मैंने आपण मानू समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथार गोटे के अच्छी भाग 68 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी सांग माने। एमाने समस्ते ता सह नाटक करूना तो ना ना एमिति संदेह करिया पाप। निजकू अनेक बुझेइला से अचानक से झीटी हाथ में लुचेई धरी जंगली फूलर सबगटिए ता हाथ में झरका दे धरेइबाकू चेष्टा करुला। निजिए अल्लाह करे जल्दी ठीक हो जाओ। रंजन हाथ बढ़ई फूल तोड़ाटी ग्रहण कला। से पुणी हसी दे से पहाड़ आड़े जीवाकू लागिला। से किछि भाभी पारुनी से किए ता नुआ नाम केमिति जानिला। से फूल तोड़ार भुरु भुरु बास्नारे कोठरी महकी जाउची। मने मने भाबुची ता लेखा जदि देखी था से एमिति अन्य झीठू फूल तोड़ा नहीं बास्नारे मतुआला होउची बोली ताहले तार अवस्था कौन करी था। से हसिला मने मने। रंजन मो चंडीठू आउ किए अच्छी सुंदर। फूल तोड़ाटी खट तलकू फिंगी दे शोइबाकू चेष्टा कला। शोइबाकू जाउची पुणी थरे से झीटीर स्वर झरका पाखरु शुणागला। रंजन अनेला सेपटू से झीटी हसुची ताकू देखी पुणी ए झील फेरी रंजन शोइबाकू चेष्टा करुथिया बेले पुणी थरे से झीर खिली खिली हसरे रंजन ध्यान भंग होला। से पुणी केतेबेले फेरी आसिला आउ कौन पाई। रंजन मनरे अनेक प्रश्न। किए एई सुंदरी झीटी से तार नाम केमिति जानिला। आउ से गोटिए परिचित परी तार शुभ मनासी ताकू फूल तोड़ा भी देला। ए सबू कौन हेउची ता सह बलि देवा आगरू जमिति बलि छेली को पेट पूरा खाइबाकू दिया जाए। हलदी पानी रे स्नान करई फूल मालारे सजेई दिया जाए। सेतेबेले छागटी बा कौन जानिबो आउ टिकिए परे तासह कौन घटिबाकू जाउची। से तो तासह हेउथुबा अजाचित व्यवहार पाई निजकू धन्य मने करुथिबो। एबे तार अवस्था बलि को जाउथिबा छाग परी नुह तो केमिति जानिबो काहाकू पचारिबो। से भाबिला सेई झीटी को पचारिबो। से रमजान बोली से केमिति जानिला। रमजान पचारिबाकू मुह खोली पुणी चुप हो गला। ताकू कौन उर्दू एते भलरे आसुची। से निश्चय रमजान नुह। रंजन बोली खूब सहजरे धरा पड़ी जिवो। से चुप रहिबा ठीक हेबो बोली भाबी नेला। झीटी पुणी काहेकि फेरी आसिला जानिबाकू रंजन अपेक्षा करी रहिला। झीटी पुणी हसी देई कहला खुदा हाफिज भाईजान। आउ एति कही फिकिना हसी देई पुणी ताकू पछ करी सेई पहाड़ आड़कू जीवाकू लागिला। रंजन मन भितरे अहेतुक भयर छाया घेरी आसिला। से कौन पाई एमिति विदा सूचक बार्ताटीए कहीदे चलीगला। सतरे कौन से बलि देवाकू थिबा छागटीए एठारे संध्या हेबार सूचना। झरका देई सूर्यंकर रक्तिम किरण ठरी भितरकू पशि आसुची। जा हऊ एई झरकाटी तार एमिति जीवनर एकमात्र सहारा। नीड़ फेरंता पक्षी मानकर काकली आउ एक रात्रि पुणी नुआ सकाळ कि संवाद नहीं आसिब ता पाई केवल भगवान ही जानती। घर हेबा पूर्वरु अबू आउ हुसैन घरे पहुँची गलेनी। अब्दुल मियाँ रंजन पाखक आसी पचारे केमिति अछ बेटा दिन सारार दबाई खाउछ कि नहीं। रंजन तांकर एमिति स्नेहभरा कथारे निजर सबु आशंका को दूर को फिंगी देला। से खुशी होई कहला ठीक हूँ अबू आपका दिन कैसा रहा। बेटा बहुत भल। जेबेठू तमे आम घर को आसिलणी दवाखानार बिक्री 2 गुणा बढ़ी जाइछि। बेटा तमे आम पाई खूब शुभ। अबू एमिति किछि नहीं से सबू तुम परिश्रमर फल। आगकू आहुरी भल चलिबो अबू। सुभान अल्लाह कहले अबू और अब्दुल मियाँ। समस्ते रात्रि भोजन पाई बसिले। तीमा अम्मी रंजन को उठेई से बेड उपरे शुआई दे औषध भी खुआई देले। रंजन आखिरे लुह। तार आज माँ कथा खूब मने पड़िला। एमिति देह खराब हेले तार माँ निज हाथ रे खुआई पियाई दियंती। आदर रे मुंड आउंसे केते स्नेह अजाड़ी दियंती। से स्नेहर कौन किछि मूल्य देई हेबो। आउ आज एई फतिमा अम्मी बिना स्वार्थ रे तार एते सेवा करुछंती। दुनिया रे कौन भल लोक नाहंती निश्चय अछंती। नहेले से एमानकर किए एमितिरे से तांको शत्रु देशर नागरिक चाहिथिले सेमाने ताकू पाक आर्मी हाथ रे टेकी देई पारि थांते। रंजन आखिरे लुह देखी फतिमा अम्मी कहले बेटा अपनी अम्मी जान याद आ रही है ना। मुझे पता है चिंता मत करो तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। मेरा शोहर तुमको हिंदुस्तान पहुंचा देंगे।
ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ହୁସେନକୁ ପଚାରିଲା ରଞ୍ଜନ। ହୁସେନ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବି? ହଁ ଭାଇଜାନ। ତେ ଯୋଉ ରମଜାନ ନାମ ଦେଇଛ, ଏମିତି କିଏ ତମର ଅଛନ୍ତି କି? ହୁସେନ ଟିକିଏ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲା, ହଁ କୋଇ ତ ଥା ଅବ ନେହିଁ ହେ। ରଞ୍ଜନ ଟିକିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ମତଲବ କ୍ୟା ହେ? ଭାଇଜାନ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ରମଜାନ ମୋ ଫୁଫି ଜାନଙ୍କ ପୁଅ। ଭାଇଜାନ ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ। ନା ଭଲ ସ୍କୁଲ, ନା ଭଲ ଶିକ୍ଷା, ନା ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା। ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଖୁବ୍ ଅଭାବ ଭିତରେ ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ କଟେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଆଡ଼କୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସରଳ ରାସ୍ତାଟିଏ ଅଛି। ତମେ ଯଦି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଦେବ, ଏଠିକାର ନେତା ତମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ। ତମ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ସେଇ ରାସ୍ତା ହେଲା ଟେରର କ୍ୟାମ୍ପକୁ ରାସ୍ତା। ହଁ ଭାଇଜାନ, ଟେରର କ୍ୟାମ୍ପ। ସେମାନେ ଏଇ ଖୋଜରେ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ବିଷ ଭରି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଗ୍ରବାଦୀ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ରମଜାନ ଭାଇଜାନ ବି ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ଭୁଲି ଟେରର କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଥରେ ଦୁଇଥର ଆସିଥିଲା ଫୁଫିକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ, ତାପରେ ଆଉ ସେ ଫେରିନି ଘରକୁ। ସେ କୁଆଡ଼େ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଉପରେ ଟେରର ଆଟାକ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲାଷ୍ଟରେ ତାର ଇନ୍ତକାଲ ହେଇଯାଇଛି। ଫୁଫି ଜାନ 7 ଲଡ଼କିୟାଁରେ ସେ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଥିଲା। ସେଇ ଦୁଃଖରେ ଫୁଫି ଫୁଫା କା ଭି ଇନ୍ତକାଲ ହେଇସାରିଛି। ହୁସେନ ଦୁଃଖରେ ଲୁହ ପୋଛିଲା। ରଞ୍ଜନ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଫୌଜି ଅଫିସର, ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ଦରକାର ହୋଇପାରେ ଭାବି ପଚାରିଲା, ହୁସେନ ଏ ଟେରର କ୍ୟାମ୍ପ ଏଠାରୁ କେତେ ଦୂରରେ? ବାସ୍ 4-5 କିଲୋମିଟର ଦୂରୀ ପର ମିଲ ଯାଏଗା। ଏବେ ରହି ରହି ଗୁଳିଗୋଳା କମାଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି, ସେଇ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଅଭ୍ୟାସର ଶବ୍ଦ। ରଞ୍ଜନ ଆଉ କିଛି ନ ପଚାରି ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ରାତିର ଗଭୀର ଅନ୍ଧାର ତା ମନକୁ କିଲୋମିଟର କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ଦୂରତା ଲଙ୍ଘି ଲେଖା ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ଖୁବ୍ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଲେଖା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ସେ। ଲେଖାକୁ ନିଜ ଘରର ଶୋଇବା ରୁମ୍ ଏମିତି ତାକୁ ଖାଇ ଗୋଡ଼ଉଛି। ପାଖରେ ଦୀପା ଶୋଇଛି। ଲେଖାର ମନ ବି ଅନ୍ଧାର ବକ୍ଷ ଭେଦ କରି କେତେଦୂର ଯାଇ ଖୋଜି ଆସିଲା ତାର ଚିର ଈପ୍ସିତ ରଞ୍ଜନକୁ। କିଛି ଅତୀତର ସୁଖ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବୁଲି ଆସିଲା କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ। ଆଖିକୁ ଆସିଲା ଅଳସ ତନ୍ଦ୍ରା। ସକାଳେ ବହୁତ ଲେଟରେ ରଞ୍ଜନ ଆଖି ଖୋଲିଲା। ଅବୁ ଆଉ ହୁସେନ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେଣି। ରଞ୍ଜନ ସବୁ କାମ ସାରି ସେଇ ଝରକା ପାଖରେ ବସି ବାହାରକୁ ସେଇ ପାହାଡ଼ ଆଡ଼େ ଅନେଇଛି। ପୁଣି ସେଇ ଝିଅଟି ହସି ହସି ହାତରେ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଧରି ତା ଝରକା ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ସଲାମ ଆଲେକୁମ ରମଜାନ। ରଞ୍ଜନ ସମ୍ମତି ସୂଚକ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲା। ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ବିପଦ ଜାଣି ସେ କେବଳ ଇସାରାରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲା। ସେ ଫୁଲତୋଡ଼ା ରଞ୍ଜନ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ କହିଲା, ମୁଝେ कैसे ଭୁଲ ଗଏ ତୁମ? ରଞ୍ଜନ ଭାବୁଛି କ'ଣ ହୋଇପାରେ ଘଟଣା। ସେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେତେ କଢ଼ି ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ହେଲେ କିଛି ଫଳ ହେଲାନି। ସେ ଝିଅଟି ପୁଣି ପଚାରିଲା, ରମଜାନ ମିଆଁ ଅବ ଠିକ ହୋ କି नहीं? अब तो छोड़ के नहीं जाओगे ना अपनी दुल्हन को? दुल्हन? मेरा दुल्हन यहाँ पर? କିଏ ଏଇ ଝିଅଟି? ରମଜାନ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ରମଜାନ ମିଆଁ ତମେ ତ ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଛ। ହଁ, ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ। ଝିଅଟି କଥା ପୂରା ନ କରି ରଞ୍ଜନକୁ ଅନେଇ ଲାଜ ଲାଜ ହୋଇ ତଳକୁ ଅନେଇଲା। ଏବେ ରଞ୍ଜନ କିଛି କିଛି ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିଲା। ହଉ ମୁଁ ଆସୁଛି, ହୁସେନକୁ କିଛି କହିବନି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ବୋଲି। ଖୁଦା ହାଫିଜ। ରଞ୍ଜନ ମନରେ ପୁଣି ଥରେ ସନ୍ଦେହର ବାଦଲ। ଝିଅଟି ଛାଇ ଦେଇ ସେଇ ପାହାଡ଼ ଆଡ଼େ ଯାଇ ମିଳେଇଗଲା। ଆଜିର ଫୁଲତୋଡ଼ାରୁ କାଲିଠାରୁ ଆହୁରି ଉତ୍କଟ ବାସ୍ନା କୋଠରୀ ସାରା ମହକୁଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ଭାବୁଛି, କାଲି ସେ ଝିଅଟି ଆସିଲେ ମିଛରେ ଶୋଇବାର ଅଭିନୟ କରିବ। କିଏ ଜାଣେ କ'ଣ ତା ମନରେ ଅଛି। ରଞ୍ଜନ ଝରକା ଆଡ଼ୁ ମୁହଁ ଫେରେଇ ନିଜ ଦେହକୁ ଗୋଡ଼ ହାତକୁ ଅନେଇଲା। ଅବୁ କହିଛନ୍ତି ସେ ଠିକ ହୋଇଗଲେ ତାକୁ ସେ ନିଜେ ବର୍ଡର କ୍ରସ କରେଇ ତା ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ। ହେଲେ ସେ ଦିନ କେବେ ଆସିବ? ତାଙ୍କ ଦେଶୀ ଔଷଧରେ ତାକୁ ଠିକ ହେବାକୁ କେତେ ଦିନ ବା ମାସ ଲାଗିବ କିଏ କହିପାରିବ? ଏ ନିର୍ବାସିତ ଜୀବନ ଶେଷ କେବେ? ତା ଲେଖା ସେତେ ଦିନ କି କଷ୍ଟ ନ ପାଇବ ସତେ? ରଞ୍ଜନ ନିଜକୁ ନିଜେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେବାକୁ ମନରେ ପଣ କରିନେଲା। ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥିବା ଆଶା ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଇ କୋଠରୀରେ 2 ରାଉଣ୍ଡ ମାରି ପୁଣି ବସି ପଡ଼ିଲା ବେଡ୍ ଉପରେ। ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଦେହ ହାତରେ। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବଞ୍ଚି ସିନା ଯାଇଛି,
ହେଲେ ଦେହ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିବ? ନା ଏକ୍ସରେ ନା ସିଟି ସ୍କାନ୍, କିଛି ତ କରିପାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ କେଜାଣି? ହଁ, କେବଳ ଅବଦୁଲ ଚାଚା ଉପରେ ହିଁ ଭରସା। ଅଚାନକ ଆକାଶରେ ଘୋଟି ଆସିଲା ହାଲ୍ଲା ବାଦଲ, ଆଉ ସେଇ ପାହାଡ଼ ପାଖରୁ ଛମ୍ ଛମ୍ ଶବ୍ଦରେ ଯେମିତି ବରଷିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ତା ଝରକା ଆର ପାଖରେ ବର୍ଷାର ମୃଦୁ ନୃତ୍ୟ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଥିଲା। ସେ ଦୂରକୁ ସେଇ ପାହାଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା ତା ଲେଖା ନାଲି ପଣତ ଉଡ଼େଇ ହସି ହସି ତା ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ଏବେ ଯେମିତି ସେ ଝରକା ଆର ପାଖେ ତାକୁ ହାତ ଠାରି ଡାକୁଛି। ରଞ୍ଜନ ଭିଜିଗଲା ଯେମିତି ଲେଖା ସହ କୋଠରୀରେ ବସି ବସି, ବିଲକୁଲ ସେଇ ଦିନ ପରି। ହିଣ୍ଡନ ବର୍ଷା ରାତିର ସେଇ ବରଗଛ ତଳେ ରଞ୍ଜନ ମନରୁ କ୍ଷଣିକ ଭିତରେ ସବୁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା କୁଆଡ଼େ ଦୂରେଇଗଲା ଯେମିତି। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଧାର ତାର ଦେହ ମୁହଁ ଭିଜେଇ ଝରି ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଲେଖା ତାର ମୁହଁରୁ ପାଣି ପୋଛି ଦେଉ ଦେଉ କହୁଛି, ଏଇ କାହିଁକି ଭିଜୁଛୁ ଏତେ? ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ଚାଲ ଘର ଭିତରକୁ ଏବେ। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ଭାବନାରେ ଏତେ ମଜି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଅନେକ ଦିନରୁ ବିନିଦ୍ର ଆଖିକୁ ସୁଖ ତନ୍ଦ୍ରା ଛାଇଗଲା। ସେ କେତେ ସମୟ ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ସେ ଜାଣିନି। ହଠାତ୍ କାହାର କର୍କଶ ସ୍ୱରରେ ତାର ନିଦ୍ରା ତୁଟିଗଲା। ବର୍ଷା ବି ବାହାରେ ଆଉ ବର୍ଷୁ ନଥିଲା। ଆକାଶ ଦିଶୁଥିଲା ନିର୍ମଳ। ଖରା ଟହ ଟହ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା। କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ମଚ୍ ମଚ୍ ଶବ୍ଦ କରି ପଶି ଆସିଲେ କେଇ ଜଣ ପାକ୍ ଆର୍ମିର ସୈନ୍ୟ। ରଞ୍ଜନ ମିଛରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇବାର ଛଳନା କରୁଥାଏ। ଆଖି ଟିକିଏ ଖୋଲି ଜାଣିପାରିଲା ସେମାନେ ପାକ୍ ଆର୍ମିର ଦେଶଭକ୍ତ ସୈନିକ ନୁହନ୍ତି। ସୈନିକ ବେଶରେ ଜଣେ ଜଣେ ନର ପିଶାଚ। ଏମାନଙ୍କ ଅମାନୁଷିକ ବର୍ବରତାର କାହାଣୀ ରଞ୍ଜନ କ'ଣ ପୂରା ଭାରତବର୍ଷ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି। ଏମାନେ କେମିତି ଆମ ଫୌଜି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଅମାନୁଷିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କିଛି ମାସ ଆଗରୁ କେମିତି ଏମାନେ ଆମର କେତେଜଣ ସ୍ଥଳ ସୈନିକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ନେଇ କେବଳ ଶରୀର ପ୍ୟାକ୍ କରି ପଠେଇଥିବାର ରଞ୍ଜନର ଦେହ ଟିକେ ଭୟରେ ଶିହରି ଉଠିଲା। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରକ୍ତ ତାର କ୍ରୋଧରେ ଟକମକ ହୋଇ ଫୁଟି ଉଠିଲା। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଏମାନଙ୍କୁ ଗୁଳିରେ ଉଡ଼େଇ ଦେବାକୁ ସେଇଠି। ଏ କିଏ? ସାଙ୍ଗରେ ଅବଦୁଲ ଚାଚା ବି ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଜନାବ, ସେ ମୋର ବେହେନର ପୁଅ ରମଜାନ ମିଆଁ। ଏଠାକୁ ଆସୁ ଆସୁ ବିଚରା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଲା। ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ, ତେଣୁ ନିଜ ଦବାଇରେ ମୁଁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛି। ଜଣେ ତା ଭିତରୁ ରଞ୍ଜନ ମୁହଁରୁ ଚାଦର ବାହାର କରି ଦେଖିଲା ରଞ୍ଜନ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଏଇ କେତେଦିନ ଭିତରେ ରଞ୍ଜନର ମୁହଁରେ ଦାଢ଼ି ବି ବଢ଼ି ସାରିଲାଣି। ମୁହଁରେ ଦାଢ଼ି, ଦେହରେ ଚେକ୍ ଲୁଙ୍ଗି। ସେ ରଞ୍ଜନ ନୁହଁ, ସତରେ ରମଜାନ ମିଆଁ ପରି ଦିଶୁଥିଲା। ଜଣେ କହିଲା, ଶୁଣ ଚାଚା, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଫୌଜର ପାଇଲଟ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛି। ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଏଇ ଏରିଆରେ କୋଉଠି ଅଛି ବୋଲି। ଯଦି ତମ ଆଖିରେ ପଡ଼େ ସେମିତି କେହି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମକୁ ଖବର ଦେବ। ଜି ଜନାବ, ଜରୁର। ରଞ୍ଜନ ଜାଣିଲା ତାର ଖୋଜବିନ୍ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି। ଯାହା ହେଉ ଚାଚା ତାର ୟୁନିଫର୍ମ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆଜି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ଚାଚା ତାର ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ କୋଉଠି ରଖିଲେ କେଜାଣି? ନା ଚାଚା ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ଭୁଲ କେବେ କରିବେନି। ରଞ୍ଜନର ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଭୟର ରେଖା ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା। ସେମାନେ ନ ଯିବା ଯାଏ ରଞ୍ଜନ ମନ ଭୟ ଆଉ ଶଙ୍କାରେ ଡୁବି ରହିଛି। ସେ ମନେ ମନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲା। କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତମକୁ ତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଡାକିଲେ ବି କାନ ଡେରି ଶୁଣିଥାଅ। କେବେ ଗଜରାଜକୁ କୁମ୍ଭୀର କବଳରୁ, ପୁଣି କେବେ ମୃଗୁଣୀକୁ ବ୍ୟାଧ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କର। ଲେଖା କହୁଥିଲା ତମେ କୁଆଡ଼େ ଛୋଟ ଭରତିଆ ପକ୍ଷୀର କଥା ଶୁଣି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପଡ଼ିଆରେ ତା ପିଲା ଉପରେ ଘଣ୍ଟା ଢାଙ୍କି ଦେଇଥିଲ। ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଲେଖାର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମ ଉପରେ ବହୁତ। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସର ମାନ ରଖିବ ଯେମିତି ଆଜି। ରଞ୍ଜନ ମନେ ମନେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ସେଇ ନର ପିଶାଚମାନେ ବାହାରିଗଲେ। ରଞ୍ଜନ ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲା। ପୁଣି ଥରେ ବାହାରକୁ ଝରକା ଆଡ଼େ ଅନେଇ ଲେଖାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ତା ଲେଖା ନାଲି ଶାଢ଼ୀ, ନାଲି ପଣତରେ। ସେ ଜାଣିଛି ସବୁକିଛି ଓଲଟା ଥିବ ଏବେ ତା ଲେଖା ଭାଗ୍ୟରେ। ତା ଆଖିରୁ ତତଲା ଲୁଣି ପାଣି ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଛାତି ଫଟେଇ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ବାହାରି ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରତିଟି ନିଶ୍ୱାସ ଯେମିତି ବିଳାପ କରି କହୁଥିଲା, ମୋତେ ମୋ ଲେଖା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ପାହାଡ଼ ଆଡ଼ୁ ବହି ଆସୁଥିବା ପବନକୁ ଯେମିତି ସନ୍ଦେଶ ଦେଇ କହୁଥିଲା ରଞ୍ଜନ, ଲେଖାକୁ ଖାଲି ଏତିକି କହିଦିଅ ତା ରଞ୍ଜନ ଫେରିବ ତା ପାଖକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର।
କାନ୍ଦିବନି କେବେ ସେ ଯେମିତି। ଅବଦୁଲ ଚାଚା ପଶି ଆସି ରଞ୍ଜନ ପାଖକୁ କହିଲେ, ବେଟା ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେଣି। ବାସ୍ ତମେ କେମିତି ଠିକ୍ ହେବ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତମକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ କରେଇ ତମ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ପଠେଇ ଦେବି। ରଞ୍ଜନର ମନ ଲେଖା ପାଖରୁ ସି ଅବୁ ପାଖରେ ଅଟକିଗଲା। ସତରେ ଅବଦୁଲ ଚାଚା ଖୁବ୍ ଭଲ। ତାଙ୍କ ଋଣ ଶୁଝିବାକୁ ତା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକଜକ ହେଉଥିଲା। ଆରେ ବେଟା ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ନା ଅବୁ, ମୋ ପାଇଁ ତମେ ହଇରାଣ ହେଉଛ। ତମ ଉପରେ ବୋଝ ହୋଇଗଲି ମୁଁ। ହେଲେ ଅବୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତମେ ମୋତେ ଏତେ। କହିବି ବେଟା, ସମୟ ହେଲେ ସବୁ କହିବି। ଏବେ ତମେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ। ରଞ୍ଜନ ପୁଣି ଥରେ ତା ମନକୁ ଲେଖା ପାଖକୁ ଉଡ଼ିଯିବାକୁ ଦେଉଥିଲା। ଲେଖା ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଦାହ, ନିଜ ହୃଦୟର ଜ୍ୱଳନକୁ ଲୁଚେଇ ଶାନ୍ତ ନିର୍ବିକାର ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ସେ ଯଦି କାନ୍ଦିବ ତାର ବୁଢ଼ୀ ଜେଜେମା, ତାର ମା ଏମାନେ ଖୁବ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ। ଲେଖା ନିଜ ମା ବାପା ଘରେ ମନ ଖୋଲି ଟିକେ କାନ୍ଦି ପାରୁନଥିଲା। ସେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲା ନିଜ ଶାଶୁଘରକୁ। ସେ ଜାଣିଛି ଶାଶୁଘରେ ମନ ଖୋଲି ହୃଦୟ ଖୋଲି କାନ୍ଦି ପାରିବ, ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ। ସବୁ ସୁଖ ସିରି ତ ଲୁଟି ଯାଇଛି। ନିଶାଣ ଘର, ରଞ୍ଜନ ମାଆଙ୍କର ଶୁଖିଲା ମୁହଁ, ରଶ୍ମିର ଉଦାସ ଆଖି, ଆଉ ସବୁ ଲୁଚେଇ ହସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ତାର ଶ୍ୱଶୁର, ମିଛିମିଛିକା ଖୁସିର ଆସ୍ତରଣରେ ଢାଙ୍କିଥିବା ତାଙ୍କ ମୁହଁ। ଲେଖା ଘର ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ମନ୍ଦିର ମେଲଣ ପଡ଼ିଆ ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁଥିଲା। ପଡ଼ିଶା ଘରର ମିଶ୍ର ଖୁଡ଼ୀ କୁଆଡ଼େ ବାହାରି ଯାଉଥିଲେ। ଅଚାନକ ଲେଖାକୁ ଦେଖି ମୁହଁରେ ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଟିକେ ଦୂରରେ ଯାଇ ଆଉ ଜଣେ ଖୁଡ଼ୀଙ୍କୁ କହିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଅନୁକୂଳ କରି ଗଲାବେଳକୁ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ମୁହଁ ଦେଖିଗଲେ ହେବା କାମ ବି ହେବନି। ହଁ ସେଇଆ ନୁହଁ ଆଉ କ'ଣ, ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ ଆଉ ଆର ଖୁଡ଼ୀ ଜଣକ। ଲେଖା ରାସ୍ତାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା ନିଜ ରୁମ୍କୁ। କବାଟ ଭିତରୁ ବନ୍ଦ କରି ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିଲା। ଏଇ ଖୁଡ଼ୀମାନେ ତାକୁ କେତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ, ଆଜି ସେ ଏତେ ଅଲକ୍ଷଣୀ ହୋଇଗଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ରଞ୍ଜନର ବାପାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଏ କଥା ଲୁଚି ରହିନଥିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଲେଖା ପାଇଁ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଥିଲେ। ଲେଖାର ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଦୁଃଖ ସବୁ ତତଲା ପାଣି ଆକାରରେ ବାହାରି ଯିବା ପରେ ସେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିଲା। ରଞ୍ଜନର ବାପା କହିଲେ, ଲେଖା ମା ତୁ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା। ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ, ଏ ଅନ୍ଧ ସମାଜର ଛାତିଫଟା ଗଞ୍ଜଣା ସହିବୁ? ବରଂ ତୁ ଫେରିଯା ହିଣ୍ଡନ୍। ସେଇଠି ତୋର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବା ପରି କଥା ନାହିଁ। ଏୟାରଫୋର୍ସ ଭିତରେ ସବୁ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ତତେ ଗୋଟିଏ ଚାକିରି ବି ମିଳିଯିବ। ଏଠାରେ କାହିଁକି ପଡ଼ି ରହି ଆଉ କାହାର ହୃଦୟ ଜଳା କଥା ଶୁଣିବୁ ଯେ? ଲେଖା ଭାବିଲା, ହଁ ବାପା ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ତା ରଞ୍ଜନ ସ୍ମୃତି ସହ ନିଜର ଦିନ କାଟିପାରିବ ସେ। ଏୟାରଫୋର୍ସ ସ୍କୁଲରେ ତ ହୋଇଯିବାର ଅଛି। ପିଲାଙ୍କ ଗହଣରେ ଦିନ ବି କଟିଯିବ। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ବାପାଙ୍କ କଥାରେ ସମ୍ମତି ଜଣେଇଲା। ଲେଖା ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଭଙ୍ଗା ମନ ଆଉ ଅବଶ ହୃଦୟକୁ ଧରି ହିଣ୍ଡନ୍ ଫେରୁଛି। ରଞ୍ଜନ ସହ ଏମିତି ଏକ ଯାତ୍ରାରେ ମନରେ ତାର ସେଦିନ ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଫୁଲ ହୋଇ ରାସ୍ତାଯାକ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ଯାତ୍ରାରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକୁଟିଆ। କାହାରିକୁ ସେ ଆସିବାକୁ ଦେଇନାହିଁ ସାଙ୍ଗରେ। ଏକୁଟିଆ ଯେବେ ଚାଲିବାର ଅଛି ଜୀବନର ରାସ୍ତା, ପୁଣି କାହାକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି ଆଗକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ। ହେଲେ ଲେଖାର ମନ ସ୍ଥିର ସ୍ଥାଣୁ ଯେମିତି ହୋଇଯାଇଛି। ଲେଖା ବହୁତ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ନିଜ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆଜି ତା ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ ସ୍ନେହା ଆଉ ଶମ୍ଭୁର ବାହାଘର। ରଞ୍ଜନର ଛୁଟି ନାହିଁ ବୋଲି ତା ବାହାଘରକୁ ଯାଇ ହେବନି କହିବାରୁ ସେ ରଞ୍ଜନ ଉପରେ କେତେ ଅଭିମାନ କରିଥିଲା ସେଦିନ। ଏବେ ଆଉ କାହା ଉପରେ ସେ ରାଗିବ, ଅଭିମାନ କରିବ? ଆଖିରୁ ଦୁଇ ଧାର କେତେବେଳେ ଅଜାଣତରେ ବହି ଆସିଲା ଲୁହ। ଲେଖା ଭାବୁଛି, ସାଙ୍ଗ ତମକୁ ଭଗବାନ ସବୁ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତୁ। ତମ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ତୁମ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏଁ ହାତରେ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଥାଉ। ଫୋନରେ ଶୁଭବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ସେ ଫୋନ୍ କରିପାରିଲାନି। ତାପରି ଜଣେ ହତଭାଗିନୀ ପୁଣି କି ଶୁଭ ଆଶିଷ ଦେବ ଯେ? ବରଂ ସ୍ନେହାର ଅଶୁଭ ହେବ। ସହଯାତ୍ରୀ ଜଣକ ଲେଖାର ମନ ଆଖି ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଲେଖା ପାଟିରେ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ପାଣି କି କାଣିଚାଏ ଦାନା ବି ଯାଇନି। ସେ ପଚାରିଲେ, ଭଉଣୀ ଲଞ୍ଚ ଖାଇବନି? ଲେଖାର ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ଏ ଯାଏଁ ସେ ଭଲରେ ଦେଖିନଥିଲା ତା ପାଖରେ କିଏ ବୋଲି। ସେ ଅନେଇଲା ତାଙ୍କୁ। ବୟସରେ ତା ଠାରୁ ବଡ଼ ହେବେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳା, ହେଲେ ଅବିବାହିତା ପରି ଲାଗୁଛନ୍ତି।
ଲେଖା ଭାବୁଥିଲା, ଭଲ କରିଛ ଭଉଣୀ ସେ ମାୟା ପଙ୍କରେ ଗୋଡ଼ ନ ଦେଇ। ଲେଖା କହିଲା, ଭୋକ ହେଉନି ମୋତେ, ଖାଇନେବି। ସେ ମହିଳା ଜଣକ ବୋଧହୁଏ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଠୋକର ଖାଇଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖାକୁ ଦେଖି କିଛିଟା ଅନୁମାନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ଭଉଣୀ, ଜୀବନ ଆକାଶରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖର ବାଦଲ ଛାଇଯାଏ ସେ ଅବଶ୍ୟ ବରଷେ। ସେଇ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାକୁ ପଡ଼େ ଗୋଟାପଣେ। ନ ଖାଇ ପେଟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ସେ କଥା କ'ଣ ଭାଗ୍ୟ ବୁଝିବ? ଯାହା ହେବାକୁ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ତମେ ଖାଇଦିଅ ଭଉଣୀ। ଆସିବା ପରଠୁ ଦେଖୁଛି ତମ ଆଖିରୁ ଅମାନିଆ ଲୁହ ବହି ଚାଲିଛି। ସମୟ ଏକାପରି କେବେ ରହେନି, ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳିବ ଦିନେ। ସେଇ ଅପରିଚିତ ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରେ କି ଯାଦୁ ଥିଲା କେଜାଣି ଲେଖା ମନ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଖୋଲି ଟିଫିନ୍ ବାହାର କଲା। ଆସିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଖାଇବାକୁ ତା ପଦ୍ମିନୀ ବଡ଼ମା କ'ଣ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲେଖା ଟିଫିନ୍ ଖୋଲି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଖାଇସାରି ନିଜ ସିଟ୍ରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ନାନୀ, ଜିନିଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବ। ଲେଖାକୁ ଆଉ ଆଜିକାଲି କାହା ସହ କଥା ହେବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ନହେଲେ ସେ ତ ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ସହ ଦୋସ୍ତି କରି କେତେ କ'ଣ ଗପି ଚାଲେ। ହେଲେ ଆଜି ଯେମିତି ତାର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରରେ ଆଉ ଶବ୍ଦ ହିଁ ନାହିଁ କାହା ସହ ଗପିବା ପାଇଁ। ସେ ଶୋଇଲା। ଲେଖାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଦେଖିଲା ସେ ସହଯାତ୍ରୀ ଜଣକ ନାହାନ୍ତି। ସେ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟରେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଉ ସେଇଠୁ ଟ୍ୟାକ୍ସି କରି ହିଣ୍ଡନ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ପଶିଲା। ବାହାରକୁ ଅନେଇଲା। କିଛି ବି ବଦଳିନି। ଯୋଉଠି ଯାହା ରହିବା କଥା ରହିଛି। ନିତ୍ୟ ଜୀବନଧାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାଲିଛି। ହେଲେ ତା ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଟ୍ୟାକ୍ସି ମନ୍ଦିର ଆଗ ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ଲେଖା ଅଭିମାନରେ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼ୁ ମୁହଁ ଫେରେଇ ନେଲା। ସେ ଜାଣିଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମଉଡ଼ମଣି କାଳିଆ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣା ନାହିଁ ତା ସହିତ କ'ଣ ଘଟିଗଲା? ସେ ଚାହିଁଥିଲେ କ'ଣ ରଞ୍ଜନ ତା ପାଖକୁ ଫେରି ଆସି ନଥାନ୍ତା? କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉ ହାତ ଯୋଡ଼ିବ ସେ ପଥର ହୃଦୟ ଦିଅଁଙ୍କ ପାଖରେ? କି ବିଚିତ୍ର ଏଇ ମଣିଷର ମନ! ସବୁ ଜାଣି ବି ଅଜଣା ହୁଏ। ନିଜ କର୍ମର ଫଳକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିଷ୍ଠୁରତା ବୋଲି ନାମ ଦିଏ। ସମୟ ବି କେମିତି ଗଡ଼ ଲେଉଟାଏ। ଯୋଉ ଲେଖା ଦିନେ ରଞ୍ଜନ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜଗେଇଥିଲା ସେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରି ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଯାଉଛି। ଆଉ ରଞ୍ଜନ ପରଦେଶରେ ବସି ଲେଖାର ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କଳା ଠାକୁରଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଲେଖାର ଟ୍ୟାକ୍ସି ନିଜ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲା। ଲେଖା ଓହ୍ଲେଇଲା ଟ୍ୟାକ୍ସିରୁ। ଚାରିପଟେ ନଜର ବୁଲେଇ ଆଣିଲା। ଯେତେ ଫୁଲ ଥିଲା, ଶୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଗମଲା ଥିଲା ସବୁ ସେମିତି ଶୁଷ୍କ ଜୀବନହୀନ ଦିଶୁଥିଲେ। ଲେଖା ଅନେଇଲା କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଆଗରେ ପକ୍କା ଚାନ୍ଦିନୀ ଉପରେ ଥିବା ଶେଫାଳି ଫୁଲ ଗଛକୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫୁଟିଥିବା ନିରସ ଫୁଲ ଯେମିତି ତା ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଲେଖା ଦେଖିଲା ସବୁ ଯେମିତି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ସେ ବି ତା ରଞ୍ଜନ ବିନା। ମିସେସ୍ ସିଂ ଲେଖାକୁ ଦେଖି ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଲେଖାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ଆତ୍ମୀୟତାର ଦୁଇ ଧାର ଗଡ଼େଇ କହିଲେ, ମେରି ବେହେନ, କେସି ହୋ ତୁମ? ଲେଖା ଏମିତି ଏକ ଆଶ୍ୱାସକୁ କେବେଠୁ ଖୋଜୁଥିଲା। ସେ ଯୋଉ ଲୁହ ତା ମା ବାପା ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଢାଳି ପାରିନଥିଲା ଏବେ ମିସେସ୍ ସିଂଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ନିଗାଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ମିସେସ୍ ସିଂ କହିଲେ, ବାସ୍ ବାସ୍ ମେରି ବେହେନ ଅର୍ ନେହିଁ। ତମେ ଆସୁଛ ବୋଲି କିଛି ଖବର କାହିଁକି ଦେଲନି? ଆଉ କେତେଥର ତମ ଶାଶୁଘର ପାପାଙ୍କ ଘର ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କଲି, କେହି ଉଠେଇଲେନି। ଲେଖା ଜାଣିଛି ରଞ୍ଜନ ଯିବା ପରେ ତା ଶାଶୁଘରେ ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ହେଲେ ବି କେହି ଉଠେଇବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତିନି। ସେମିତି ଘଣ୍ଟି ବାଜି ବାଜି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ତା ଘରେ ଦୀପା ହିଁ ପ୍ରାୟ ଫୋନ୍ ଉଠାଏ। ଆଜିକାଲି ସେ ବି ଖୁବ୍ ଦୁଃଖୀ ତା ବାହାଘରକୁ ନେଇ। ଲେଖାର ଏବେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେ ଏତେଦିନ ଭିତରେ ଦୀପା ବାହାଘର କଥା ପଚାରିବାକୁ ଭୁଲିଗଲା। ଆଉ ଏମିତି ତାର ଅବସ୍ଥାରେ ବା ତାକୁ ସେମିତି କଥା ବିଷୟରେ କିଏ କହିବ? ଭଲ ହେଲା ବାହାଘର ପରି ଶୁଭ କଥା ତାକୁ କେହି କହିନାହାନ୍ତି। କ୍ୟା ସଚ ହୈ ଲେଖା? ଲେଖା ପୁଣି ନିଜ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକୁଳି ନିଜ ପାଖକୁ ଫେରିଲା। ପୁଣି ଥରେ ମିସେସ୍ ସିଂ କହିଲେ, ଲେଖା, ଯାହା ହୋଇଗଲା ତାକୁ ଭାବି ବସିଲେ ଜୀବନ କେବେ ଆଗକୁ ଚାଲିବନି। ପଛରେ କ'ଣ ହୋଇଗଲା ସବୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଶୁଣ, ମୁଁ କଲ୍ କରିଥିଲି କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ତମର ଏୟାରଫୋର୍ସ ସ୍କୁଲରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ନାମ ବି ବାହାରିଛି। ତମେ କାଲି ଯାଇ ଜଏନିଂ ଲେଟର ନେଇ ଆସ ଆଉ ଯାହା ଫର୍ମାଲିଟି ସାରି ଆସ। ଲେଖା ଆସୁ ଆସୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଖବର ମିଳିଲା ତାର ମରୁ ସମାନ ଜୀବନ ଆକାଶରେ ଯେମିତି ଚେନାଏ ବାଦଲ ଢାଙ୍କି ଦେଇ
क्षणे शीतलता बांटी देगला। से खूब आपणर नजर मिसेस सिंह को देखुला। देख क्या रही हो, कल साथ चलेंगे, जाओ फ्रेश हो जाओ। लेखा लेखा को रास्तारू खुशी खबर मिलिलानी। ता मनरे सेई बड़ खुशीर आशा जमिति आउ थरे उंकी मारी देगला। से मिश्र भाउजों को मने मने धन्यवाद देउथुला। से ही कहिथिले एयरफोर्स स्कूल फॉर्म पकेइबाकू। रंजन को केते बाध्य करिबारु से जाई फॉर्म पकई आसीथिला। से दिन ताकू खूब स्नेहरे से कहिथिला, तू कौन पाई चाकरी करिबू? तू कहूचु तो सबू पेमेंट तोरी हाथ रे धरेइबी। तू इच्छा हेले मते खर्च पाई देबू, नहेले नहीं। वो किछि तो तोर। लेखा आखिरु लुह पोछु पोछु घरे पसिला। ड्राइंग रूम शोकेस रंजन फोटो एयरफोर्स यूनिफॉर्म रे थिला। एई फोटोटी लेखा को खूब भल लगे। से एठी दांड घरे रखिथिला। ता आगरे ठिया होई कहिला, बहुत मिछ कहूचु तू। तू मते मिछ कही ठकई देई गलु। मु जानिछि तू मो बिना कोउठी भी रही परिबुनी। मो पाखकू फेरिबु निश्चय। तू आसीबा जाए मु स्कूल ले पिलांकू पढ़ेइबी। तू आसिले छाड़ी देबी जब। बास तू जल्दी फेरिया मो पाखकू। खा फटोटीरु धूली निज ओढ़णी रे पोछि निज छाती रे जाकी धरिला। सेई फटो भितरे जेमिति से रंजन आलिंगन को अनुभव करुथुला। रातिरे मिसेस सिंह डिनर बनेई लेखा पाई आनी देई गले। भोक न थिले भी अल्प किछि खाई शोइबाकू बेडरूम को पाद बढ़ेइला। पलंक मुंड पाखरे सेई काठर नर्तकी जाहाकू रंजन मजारे कहे से ता प्रेमिका बोली। लेखा मिछि मिछिका मुह फुलेई रहे। लेखा को आज जेमिति लागुछि से काठर नर्तकी आहुरी कठिन आउ निशाण दिसुछि। ता देहरे हाथ बुलेई आणु आणु को कहिला, तो प्रेमिक कोउठी कहि परिबु? तू भी निसंग आउ मु भी। आम दुहिंक दुख एक प्रकारर। लेखा बिछणा को अनेइला। छाती भितरे जेमिति घो घो नादरे विरह समुद्रटा माड़ी आसिला। धैर्यर कूल लंघिगला गोटिए मुहूर्तरे। धाई चली जिबा पूर्वरु से भाबुतिला, ना ताकू पछरु गोटापणे निज बाहुरे भरी नेया पई ता रंजन नाही। से धीरे धीरे बेड उपर तकियाटी उठेई ड्राइंग रूम रे सोइबा पई पाद बढ़ेइला। रंजन बिना से पलंक से बिछणा जेमिति ताऊ गोटापणे गिली देबाकू आँ करी रहिछि। से बसी पड़ला सोफा उपरे। केते खटा मिठा स्मृतिर साक्षी एई क्वार्टर्स। जो राति नाइट फ्लाइंग थाए रंजन ता पई खूब चिंता। से कुआडे डरिबो। कॉकपिट को जीवा जाए फोन करुथिबो। कहिबो डर लागिले मिसेस सिंह को डाकी आनिबू। हेले आजी ताकू डर लागिले कि किछि होई गले पचारिबाकू केही नाही। मुंड उपरे नाइट फ्लाइंग चलीछि। रंजन फ्लाइंग थिले लेखा बाहर को बाहरी राति हेले भी ऊपर को थरे अनेई दे आसीबो। एबे एबे आखिरे जकेई आसुथिबा लुह को आकट करी कहिला, ना मु आउ कांदिबिनी। रंजन को कथा देइछि परा। हेले सबु विफल हुए लेखार प्रतिज्ञा। केतेबेले दुई बुंदा आखि कोण टपी चिबुक छुए से निजे भी जानी पारेनी। सांग माने लेखा पाखरु रंजन एबे बहुत दूर रे। कहानी केमिति लागिला मते निश्चय कमेंट करी जणैबे। आउ जदि भल लागि थाए सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई देबे। सांग मन सहित शेयर भी करिवे। रहुची नमस्कार, जय जगन्नाथ।